जाग सरी द्रौपदी को भी भादे बापाई लक्ष्य राजा वर्ण करिले नूर पसाई मुछ लाख गोटे राजा निर्माण करिले से लाख विधिर कन्या देवी मुगइले सात तार उच्च लाख उपेरे नमीन माछ तले राखा चक्र बोले भान भान खाए कतुरी प्रमाणे पता थीब कोसार हम धरी छिड़ा हेब पटार ऊपर भैया सुने अरे द्रौपदी होछंगी सती कन्या बोले से पांचुडा भइता गलाली सती आठी गले मो माइक ना बोली मो माइक नाही सातरा की आटा करिवो आजा गाड़ी भरा करी जिबारे सब अरे मूर्ख हां अरे द्रौपदी कोन पंचपति कोले बोली सती गिरे हां नाही द्रौपदी पंचपति करी काहे सती थिले हां ए कथा ना को आउ दिने कृष्ण के परिणत गुटिया करी थिले की परी सुनमा हां ए माए हां दिने कालिया संध बोलारे दिने कालिया संध बोलारे दिने कौन करिथिले पंचुआती दिन एंटुड़ी सारे पंचुआती दिन एंटुड़ी सारे ए मोरी पकाइला पुतना मुंड दाहा गलारे दिने कालिया संध दाहा गलारे दिने भगवान श्री कृष्ण कौन करथिले पंचवाती दिन अच्छा मात्र 5 दिन कृष्ण को होइथिला हां एंटुड़ी सारे हां पुतना राक्षसी प्राण को शोषि जाइथिले लोमा हां तेनु करी आज से कथाटा प्रचलित चलीछि हां आजि काली जदि कार छुआ के जन्म हला पंचवाती दिन मां माने कोन करंती चना मुड़ी खाई राती सारा पिला को जगी करी बसी थांती कोन भाई पंचवाती मुड़ी मुड़ी आसीलो बोली हां तेनु करी आज से कथाटा प्रचलित चलीछि अच्छा बुझिलो हां आउ दिने कृष्ण कोन करिथिले धनु जात्रा देखि मामा को मारिला मानो धनु जात्रा देखि मामा को मारिला अच्छा अच्छा माई मानो को से करिला रांड दाहा गलारे दिने कालिया संध दाहा गलारे कृष्ण भगवान कौन कले धनु जात्रा देखी जिते बेले मथुरा को गले कंस मामू को मारी माई मान को विधवा कर देले लो झियो आउ दिने कृष्ण कौन करथिले ए मा गोपी गोपालटा चोराई नैनो मालो गोपी गोपालटा चोराई नैनो अच्छा बड़ लाज को कथा करथिले लो मा तमरो भाई कोन करथिले गोपी मानकर पालटा चोरी करथिले बसन पालटा बसन चोरी करथिले अरे माँ गोपी पालटा चोराई नैनो पुथरे बांधिला सही गोविंद दाहा गलारे दिने कालिया संध दाहा गलारे भाई से कृष्ण पिलाटी दिन भारी नट कुटिया अरे विषफल पठाई थे तेणु कर से फल पर्जन ग्रहण करेंगे ना कहूँ लो पढ़िमा श्री कृष्ण तमर भाई श्री कृष्ण नट कुटिया नुहन करे से राधांगर मान अभिमान गमन भांगा कहीं हटनाटा करुथिले
କିନ୍ତୁ ସେ ନଟକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି ବିଭତ୍ସ ଫଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଫଳଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆପଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଧନ ଯାଇ ବିଭଛି ଗ୍ରହଣ କର ଧନ ଯାଇ ବିଭଛି ଗ୍ରହଣ କର ଆପଣ 12 ବର୍ଷ କାଳ ବନସ୍ତରେ ବନବାସ କରିଛନ୍ତି ବନସ୍ତରେ ବୁଲି ଫଳମୂଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବନସ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ଖାଇଛ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ସବୁ ଫଳ ଖାଇଛୁ ସବୁ ଫଳ ଢୁଙ୍କ ଖାଇଛୁ ଢୁଙ୍କ ଆରେ ଢୁଙ୍କ କେମିତି ଖାଇବୁ ପାଟି କୁଣ୍ଡିଆ ହବ ଆଉ ତଳ ଫଳ ଖାଇଛୁ ତଳ ଫଳ ତଳ ଫଳ ତଳ ଫଳ ମାନେ କଣ ମୂଳା ଆଳୁ ସାକର ଗଣ୍ଡା ବିଟି ଗାଜର କନ୍ଦମୂଳ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ରେ ଆଉ ଚିପା ଫଳ ଖାଇଛୁ କି ରେ ଚିପା ଫଳ ଚିପା ଫଳ ରେ ଆରେ ଚିପା ଫଳ କୋଉଟା ରେ ବାଦାମ ଚିପିଲେ ତ ମଞ୍ଜିଟା ଭାଲେ ଖାଉ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମନ୍ଥା ଫଳ ଖାଇଛୁ କି ରେ ମନ୍ଥା ଫଳ ଆରେ ମନ୍ଥା ଫଳ କୋଉଟା ଲେମ୍ବୁଡ଼ା ଚିପିଲେ ତ ଦରଡ଼ା ଭାଲେ ଖାଉ ଆଉ ତୁ ଭୋକ ହେଲେ ତ କାଚରା ଖାଇବୁ ଆଜ୍ଞା ବନେ ବନବାସୀ ହେଲା ବନବାସୀ ବନ ଫଳ ବୋଲି ତୁମେ ନ କରୁଣାସ୍ତି ଯୋଉ ଫଳ ଲାଗି ତୁମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ପାଞ୍ଚଳ ଦେଶରେ ଥିଲ ପହଞ୍ଚି ଧନ ଦଇବି ବସି ଗ୍ରହଣ କର এই ফল আপনার পড়ি গোসাই বাপাঙ্গু প্রাপ্ত হয়েছে এই ফলটি আপনার গোসাই বাপাঙ্গু প্রাপ্ত হয়েছে এই ফলটি আপনার বাপাঙ্গু প্রাপ্ত হয়েছে এই ফল আপনার পঞ্চপাণ্ডব পাঁচ ভাই আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছে আজ্ঞা আমକୁ কেউ স্থাନରେ এই ফলটি প্রাপ্ত হয়েছে কইপারিব আপনার মনে না না নাই 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 ফল খাইদেলা নাই মনে পড়ুনি নাই নাই ফল খাইলালু কেড়ে সুন্দর ফল খাইদেলু এবে শৈপলুকু পাসু দউছু রে হ্যাঁ না ফল খাইদেলু এডা আখি কোন করছুয়া খাই কেড়ে সুন্দর ফল খাইদেলু এবে শৈপলুকু পাসু দউছু ও শুনো ए फल तुमको कोठे प्राप्त होइतिला मामू कहबो सुनो बस हां भैया मामू पुछो ठाडा दे बापुरु करू मा उत्तरेश्वरी मो जाऊ आसे उत्तरा नारायणी मा आइबे हां हां हो होला हां तमे सब हरिबल पक मा आसे बे बोले का हरिबल अरे मासे बोले मन झंकी होछि एमिति झंकी गिरी मापुर गाले भंडा की हो गया अरे नहिले मा केंदी आसीबे कह मापुर मंदिर को पळऊ मांकर मंदिर को जीवी कोबाटा को आडई दऊ मांकर मंदिर को बाट खोलिबी से भीतर मुंडा मारू से भीतर को जीवी सोना मुठारी मारू सोना मुठाई मारीबी मा बलु बोले पिड़ी पिड़ी आइची भीतर भालियो भैया मा हेले जगतर जननी अरे भक्तर भगवान भक्त डाकिले तो भगवान सुनिले मत न डाकिले तोते कने ओ करिवा अरे छुआ कांदिले तो मा क्षीर दबो न तो मो पिला सोई जीवेलियो
ଆଜି ମୋର ମାଙ୍କୁ ପଦେ ଡାକିବି ହଁ ଡାକେ ମା ମୋ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହଁ ହଁ ତେଣୁ କରି ମୋର ମାଙ୍କୁ ପଦେ ଡାକିବି ଡାକେ ରସ ପଞ୍ଚକ ହଁ ଇଏ ପାଞ୍ଚଟା ଅକ୍ଷରରେ ମାଙ୍କର ପାଞ୍ଚପଦ ନାମ ଧରି ଡାକିବି ହଁ ଡାକେ ତାପରେ ଫଳ ତାଙ୍କୁ କୋଠେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ କହିବି ଲକ୍ଷଣ ଖଣ୍ଡେ ଯା ଡାକିଲି ହଁ ମା ମାଲୋ ଏ ମା ମୋ ଦେହକୁ ଆଲୋ ମା ଯାଉଛି ରେ ପୁଅ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ହେଇଛି ଯାଉଛି
এই ফল ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ବାବୁ ପିତା ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ରାଜା ଦୁର୍ପଦ ନୃପମଣି ତାହାଙ୍କର କନ୍ୟା ନାମ ଅଟେ ଦାଗସେନୀ ତାହାଙ୍କର କନ୍ୟା ନାମ ଅଟେ ଦାଗସେନୀ ଦାଗସେନୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିଭା ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ବରଣ କରିଲେ ନୃପସାଇ ମୁଛ ଲାଖ ଗୋଟିଏ ରାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଲେ ସେ ଲାଖ ବିଧିର କନ୍ୟା ଦେବୀ ମୁଁ ବଇଲେ ସାତ ତାଳ ଉଚ୍ଚ ଲାଖ ଉପରେ ନମୀନ ମାଛ ତଳେ ରାଖା ଚକ୍ର ବୋଲେ ଘନ ଘନ ଖାଏ କତୁରୀ ପ୍ରମାଣେ ପଟା ଥିବ କୋସାର ଧନୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବ ପଟାର ଉପରକୁ ଗଣ୍ଠି ଦୃଷ୍ଟି ତଳେ ଥିବ ଦୃଷ୍ଟି ପିନ୍ଧିଲେ ମାଛର ବାମ ଯିବ ଆଉ ପିନ୍ଧିଲେ ମାଛର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ଯିବ ଫୁଟି ବାମ ନେତ୍ରେ ବାଜି ଡାହାଣେ ଯିବ କନିକିଣି ତେବେ ସେ ରଖିବ ହେ ଦ୍ରୌପଦ ଦୁଲ୍ହାଇ ଭାଇଆ ବାବୁ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦ ମହାରାଜା ଦ୍ରୌପଦ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜା ସ୍ୱୟଂବର କଲେ ଲକ୍ଷେ ରାଜାକୁ ବରଣ କଲେ ରାଜା କେତେ ରଜା ଲକ୍ଷେ ରାଜା ହେଲେ ସେ ଡିମ୍ବ ଦେଇଥିଲା ନା ତଳି ପକେଇଥିଲା ବା ଲକ୍ଷ ରଜା କହୁଛୁ ଆରେ ସଂସାରରେ କଣ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ନଥିଲେ ଓହୋ ସମସ୍ତେ ଆଇଥିଲେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ବରଣ କରିଥିଲେ ରାଜା ହେଲା ହେଲା ଗୋଟିଏ ମଛ ଲାଖ ପାତିଥିଲେ ଏ ମଛ ଲାଖକୁ ଯିଏ ପିନ୍ଧିବ ସିଏ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବିବାହ କରିବ ହେଲା ଆରେ ପୁଅ ବାବୁ ଲାଖର ଉଚ୍ଚତାଟା କେତେ ଜାଣିଛୁ କେତେ 7 ତାଳ 7 ତାଳ ତାଳଟା କେତେ ଉଚ୍ଚ କହିଲୁ ତାଳଟା କେତେ ଉଚ୍ଚ ବୋଲେ ଯଦି ସାନ ସାଇଜିଆ ତାଳ ହେଇଥିବ ବୋଲେ 14 ହବ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ସାଇଜିଆ ହେଇଥିଲା 8 ଆଙ୍ଗୁଳ ଆଉ କେତେ ହବ ଆରେ ତତେ ଖାଇବା ତାଳ କଥା ପଚାରିଲି ଏ ତୁ କୋଣ ତାଳ ହାତର ମାପଟା ହେଲା ତାଳ କେତେ ହାତ ନମ୍ବରକୁ ତାଳ କୁହାଯାଏ 40 ହାତରେ 1 ତାଳ ଇଏ ବାବା କେଡେ କେଡେ ନମ୍ବର ତାଳ 7 ଚଉକୁ 28 ହେଲା ଲାଖର ଉଚ୍ଚତାଟା ହେଲା 280 ହାତ ଓ ଆମୁ ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେତେ ତାଳ ଜାଣିଛୁ କେତେ ତାଳ 3 ତାଳ ହାତେ ବୋଲେ କେତେ 121 ହାତ ଏ ଲାଖର ଉଚ୍ଚତାଟା 280 ହାତ ହେଲା ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାଛ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ରାଧା ଚକ୍ର ଘୁରୁଥିବ ଗିରିଗିରି ଏଇ ବୁଲୁଥିବ ତଳେ ଗୋଟେ ଜଳକୁଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ଜଳକୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ କତୁରୀ ପ୍ରମାଣରେ ପଟା ପଡିଥିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ପଟା ଉପରେ ଧନୁ ଧରିକିରି ଛିଡା ହବ ଏ ଯୋଉ ମାଛର ଛାଇଟା ଜଳକୁଣ୍ଡରେ ପଡିଥିବ ପାଣି ଭିତରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଜଳକୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଲାଖ ବିନ୍ଧା ହବ ଇଏ ସରଟା ଯିବ ମାଛର ବାମ ନେତ୍ରରେ ବାଜି ଡାହାଣ ନେତ୍ରରେ ନିକିଳିକି ରହିବ ଏ ପ୍ରକାର ଯିଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବାହା ହବ ବିବାହ ହବ ଆରେ ପୁଅ ଓ ରାଜା ଲକ୍ଷେ ରାଜାକୁ ବରଣ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ଜଣେ ରାଜା ସମସ୍ତେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିଲେ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଫେଲ ହେଇଗଲେ ଏମିତି ନାକ କିଏ ପିନ୍ଧି ପାରିବ ଲାଖଟାକୁ କେହି ପିନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ ସବୁ ଫେଲ ହେଇଗଲେ ଓ ଆରେ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା କଲେ କଣ କଣ ଆରେ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା କହିଲେ ସଭାକୁ ଚାହିଁଲ ଯେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ମୋର କହନା ବିଧାନ ଚଣ୍ଡାଳ ଆଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିଦଣ୍ଡେ ଯେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ନେଉ ଆପଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରେ ବସିଥିଲ ତାହା ଶୁଣି ତୁମେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଗଲ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଦ ତଳେ କରି ନମସ୍କାର ଧନୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଲ ପତାର ଉପର ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା ସଭାକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ରାଜାକୁ ବରଣ କରିଥିଲି ରାଜା ମାନେ କେହି ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ ସବୁ ଫେଲ ହେଇଗଲେ ତେଣୁ କରି ଏ ରାଜସଭାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ କହୁଛି ଏ ରାଜସଭାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ଲୋକ ବସିଛ ଏଣିକି ଯିଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ମୋର ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ସିଏ ବାହା ହବ ବିବାହ ହବ ହେଲେ ପୁଅ ଓ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଥିଲା ରାଜା ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ପଡିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ହେଇଛି କଣ କଣ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ 5 ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମାଜରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ରାଜା ବେଶରେ ନାହାନ୍ତି ଆଗେ ରାଜା ବେଶରେ ଥିଲା ଆଗେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଥିଲା ରାଜା ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ପଡିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମାଜରେ 5 ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ରେ ଅର୍ଜୁନ ଏ ଅର୍ଜୁନ ଯା ଲାଖ ବିନ୍ଧିବୁ ଯା ଫୁଟା ମାର ଫୁଟା ଗୁଳି ଆଜ୍ଞା ବଡ ଭାଇ ପାଦ ତଳେ କରି ନମସ୍କାର ତମୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଲ ପଟାର ଉପରକୁ ଗଠି ମିଷ୍ଟି ତଳେ ଦେଲ ଦୃଷ୍ଟି ପିନ୍ଧିଲ ମାଛର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ଗଲା ଫୁଟି ପିନ୍ଧିଲ ମାଛର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ଗଲା ଫୁଟି ସାମନେ ପ୍ରେମୀ ଡାହାଣେ ଗଲା କମିଟି ସେଠାରୁ ଲଭିଲ ହେଦ ପଦ ଦୁଲାଇ କହଲା କହିଲି କହି ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଣିଲ ହଳଦୀ ଆଣିଛି ବୋଲି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲ ମାତା ବୋଇଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ବାଟି ଖାଅ ମାତା ବୋଇଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ବାଟି ଖାଅ ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଲାଖଟାକୁ ବିନ୍ଧିଦେଲେ ପିନ୍ଧିଦେଲା ରାଜସଭାରେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ବରଣମାଳା ଦେବା ପାଇଁ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲାଖ ବିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କୁ ବରଣମାଳାଟା ଦିଅ ମା अरे फुलमाଳ ସେ କରେଇଲାରୁ ଆଉ ତୁ କେବେ ନାଇଁ କରୁଛୁ ମୋର ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ନାହିଁ ଓ ମା अरे କରିବ ଶୁଣେ ଅର୍ଜୁନ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୋର ବଡ ଭାଇନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବସିଛନ୍ତି ରାଜସଭାରେ ମୁଁ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ତାହେଲେ ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ଅପମାନ ହବ ବୋଲେ ତାକୁ ଆଉ କିଏ ମାରି ପଡବନି ଆରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆହୁରି ବାହା ହେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଇଏ ସାଙ୍ଗା ଏଇ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀ ବି ଭାଇ ଚୋଲେ ବୋଟା ଛୋଟାଟା କଣା ରହି ତାକୁ ଆଉ କିଏ ମାରି ପଡବ କିଏ ଆରେ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ବିଚାର କଲେ ମୋର ବଡ ଭାଇନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବସିଛନ୍ତି ରାଜସଭାରେ ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବି ତେଣୁକରି ଅର୍ଜୁନ ମନା କରୁଛନ୍ତି ରୁହ ଦ୍ରୌପଦୀ ରୁହ ମୋ ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲେ ମତେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦବ ମୋ ମା କହିଲା ଆଗେ ତୁ ମତେ ଦବୁ ଆରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ମନା କଲେ ହେଲେ ଆଙ୍କ ମା କୁନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି କୁମ୍ଭାର ଶାଳାରେ ଘର ଭଡା କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛ ଭାଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ସମ୍ବରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଆମର ଏକେଲା ଛୋଟ ମୋଟ ହଉଛି ଆରେ ଆଙ୍କ ମା ଏକେଲା ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ଶାଳାରେ ହେଲା ଆଉ କିଏ ଅଛି କି ରେ ସେଇଠି ତେଣୁକରି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୋ ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲେ ମତେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦବ ମୋ ମା କହିଲା ଆଗେ ତୁ ମତେ ଦବୁ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲା ଆଉ ନହେଲେ ଚାଲ ତମ ମା ପାଖକୁ ଯିବା ଏ ଚାଲ ତା ମା ପାଖକୁ ଯିବା ଆସ ଆସ ତମେ ଆସ ଯିବା ତା ମା ପାଖକୁ ଯିବା ହେଲା ମାଦ ଖିଆଟା କି ତୁ ଆଗ ମାଦ ଖୁଆଟାରେ ଏବେ କହିଲାନି ଯାଇଛା ଚାଲ ତା ମା ପାଖକୁ ଯିବା ବୋଲିକିରି ମୁଁ କହିଲି ଏବେ କହିଲୁ ଆରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଚାଲ ତମ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବା ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ଆଉ କଣ ମୁଁ ତତେ କହିବି ମତେ ଡାକୁଥିଲୁ ବୋଲି ପଳଉଥିଲୁ ନା ଆଉ ଆରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଚାଲ ତମ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବା ମତେ ଡାକିଲେ ବୋଲି ଯାଉଥିଲୁ ଓ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମନଟା ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଲା ଏତେ ଆନନ୍ଦ କିସ ପାଇଲେ ମା ଆରେ ଆନନ୍ଦ ହବନି ଯୋଉ ଲାଖକୁ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ପିନ୍ଧି ପାରିଲେନି ସବୁ ଫେଲ ହେଇଗଲେ ଅର୍ଜୁନ ଲାଖ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେବକନ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ପାଇବେ ଦେବକନ୍ୟା ଯାଜ୍ଞସେନୀକୁ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ହେବେନି ରେ ହେଲେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ କିସ ପାଇଲେ ବାବୁ ଆୟା ଓ ତତେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଝିଅ କହୁନୁ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ନୂଆରେ ସାଇକେଲ ଶିଖିଥିବ କାର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ତା ହାତରେ ପଡିବ ପିଲା ଲୋକ ସେ ସାଇକେଲ ଛାଡିବ ପୁରା ସ୍ପିଡରେ ହଲେଇବ ନା ମେଡିସିନ ହାଇବାଇ ସେଟା କିସ କହୁଛୁ ନୂଆ ନୂଆରେ ଚଲେଇଲାରୁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଠି ଛିଡ଼ିଲେ ଯାଉନନ୍ତି ଚଲଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଓ ଅର୍ଜୁନ ପଳେଇଲେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ କବାଟ ଦେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ମା କୁନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କବାଟରେ କର ମାରି ଡାକିଲେ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପକ୍ୱ ଫଳ ଆଣିଛି ଫଳ ଆରେ ମା କୁନ୍ତି ବିଚାର କଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ତ ବନସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଫଳମୂଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି
ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜି ମୋ ପିଲା କଣ ଭଲ ଫଳଟେ ଆଣିଛି ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା ମା କୁନ୍ତି କହିଲେ ବାପାରେ ଯଦି ଭଲ ଫଳ କି ଆଣିଛୁ ତମେ ତମର 5 ପୁଅ ସେ ଫଳଟା 5 ଭାଇ ଯାକ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି କରି ଖାଇବି ମାରଗଳ ହବ ରେ ପୁଅ ଆରେ ପୁଅ ସେ ଫଳଟା ଫଳ ହେଇଥିଲେ ସିନା ଖାଇଥାନ୍ତେ ଏ ଓ ତାକୁ କଣ କଲେ ରେ ପୁଅ ଆକୁ ପିସି କରିଦେବେ 5 ଭାଇ 5 ପିସ୍ କରିଦେବେ ଆକୁ ମଝି ଗୋଟା ମିଳିଯିବ ରେ ଓହୋ ଇଏ ମଝିଆ ପୁଅଟା ବୋଲି ଆର ମଝି ଗଇଟା ଆରେ ମାଉସୀଏ ଗୋଟା ଆରେ ତତେ ଭଲ ଭାଗୁଡା ପକଉଥିଲେ ଭାଗ ପକଉଛୁ ଭଲ ଭାଗଟା ପକଉଛି ଶୁଣେ ଆରେ ମା କୁନ୍ତି ବୁଝିଥିଲେ ଫଳ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିକିରି ଦେଖିଲେ ଆରେ ସେଇଟା ଫଳ ନାହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କନ୍ୟାଟା ମା କହିଲେ ହରେ ବାପା ଆରେ ମତେ ଫଳଟା ଆଣିଛୁ ବୋଲି କେମିତି କହୁଛୁ କେମିତି କହୁଛୁ ଆରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଧରି ଆସିଲି କହୁନୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଇକିନାଡି ଆଣିଛି ବୋଲି କହୁନୁ ଆରେ ମାଇକିନା କଣ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ମାଇକିନା ଅଲଗା ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଟା ମାଇକିନା କୋଟା ରେ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଟା ବୋଲେ ମାମୁ ଯୋଉଟା ନୂଆ ରେ ବିବାହ ନତି ଯେ ନୂଆ ରେ ବାହାଇଥିବ ସେଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ମାଇକିନା କୋଟା ଯୋଉଟା ପିଲା ପିଲି ହେଇଗଲାନି ପୁଣା ହେଇଗଲାନି ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଗଲାନି ସେଇଟା ମାଇକିନା ଓହୋ ଏମିତି ହେଲା ଅଛି କିରେ କୋଉଟା ଟିକିରେ ମିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖେ କାଶିଆ ନନାର ମାଇକିନାକୁ ଦେଖେ କାଶିଆ ନନା ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖିଲାଣି ଇଏ ସେମିତି କହିବା କଥା ମାଲ ମୁଁ ଲାଖ ବିନ୍ଧିକିରି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଧରିକିରି ଆଇଛି ଯଦି ପିଲା ପିଲି ଆଣିଥିଲେ ମାଇକିନାଡି ଆଣିଛି ବୋଲିଆ କଥା ମୂର୍ଖ ପିଲା କିଏ ଧରି ଆଉଛି କିରେ ଆମ ଘରେ ଧରି ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ରେ ମାମୁ ରଖୁଥିଲୁ କେମିତି ଆମ କୁଳ ଲୋକ ମତେ ପ୍ରେସ କରିକି ମାରିଦେଲେ ରେ ତତେ ମଡେଇ ଦେଇଥିଲା ମୂର୍ଖ ପିଲା अरे ओ तम घरे केने मानले मु किछि करनी रे मामू मोर बड़ भाई ना तू कांडुआ कोन करिथि किछि करनी रे मामू कहले तम घरे केने मानले मो बड़ भाई ना गोटे चाकरी करथिला रे मामू गलाडू गाड़ी एक्सीडेंट रे मो भाई ना मरि गेला तार पुओडी छिओडी अछि हेले तो भाउजर बयस थिबो मो भाउजर रे बयस अछि पिलांटियाडा 72 वर्ष पिलांटियाडा 72 वर्ष देखुनो मो भाई ना बोलगु मो पप्पा गला मो भाई ना ससुर पाखकु कहला समुदी हे समुदी आ कोन करिया बड़ पुत मोर पळैला तम झियो मिठबा हेगला छोट छोट नाती नातुणी दीटा रहिले हेले करिवा कोन समुदी तम झियो तो पिलांटियाडा बयस अछि 72 वर्ष हमर सन पुटा बायाडा अछि बाहातुडा हेनी तम झियो मिति केले विधवा हे कि रहिलो आसाम भाया सहित तम झियो को नै करी थुआ थुई कर दवा बेलगु मो भाईना रो ससुर नाई करला अरे नाई करियोनी हां गोटे चाकरियाडा को देई दिला तते बायाडा को दबो नाई रे सिन्नी नाई हम पिनाडा पिलांटियाडा 72 वर्ष होइछि रंधावना शिखिनी आ 2 वर्ष गल्ला का देई बोली कहला एले 74 वर्ष हेलु गुरु भाउज रंधावना शिखिला तते थुआ थुई हेला आ से पिला पिली गुडा को मो घर को आइले नि आज्ञा बाया तोर की भाग्य रे 74 वर्ष रे भाउज को थुआ थुई हेइ ये सिन्नी कहला कथा आरो बड़ भाग्य ये सिन्नी कहला कथा मालो मु लाखो बिंदी करी गोटे स्त्री ने धरी करी आसी जदि मोर ओइया पिला पिली आंथिले बाई कि नाही आंथि बेलिया कथा से कहला मालो मु फळाड़ी आड़ीची एले मा बुझी गले फळ तेनु करी मा कहिले बापा रे जदि फळाड़ी छु तमे तमरो 5 पुओ से फळटा 5 भाई जाको बांटी कुंडी करी खाई दी बोले आ माने आइला दांडालू बुझिला तो मा बुझी पाइला रे ओ तेनु करी मां का आदेश रे यांके 5 भाई जाको द्रौपदी कन्या को स्त्री रूप में ग्रहण कले ईशो कहूछ मामू ये जण को आके हेले 5 भाई तार 5 पति हेले मामू अरे एचआईवी परीक्षा करे मामू ए सरकार एडवर्टाइज करछि बड़ बड़ कांठबार रे देखुछि गोटे स्त्री एकाधिक पुरुष ग्रहण कले एड्स होउछि गोटे पुरुष मध्ये एकाधिक स्त्री ग्रहण कले एड्स होउछि तू कहूछु ये जण को आके 5 जण आज एड्स नथियो कि रे तो ठेका थियो तो ठेका थियो भैया सुने अरे द्रौपदी होछंगी सती कन्या बोले से पांचुडा भइता गलारी सती आजी गले मो माइक ना कोई मो माइक नाही सातुरा की आटा करिवो आजा गाड़ी घोड़ा करी जिबा ए सब अरे मूर्ख अरे द्रौपदी कोन पंचपति कोले बोली सती गिरे नाही द्रौपदी पंचपति करी काहे के सती थिले हां ए कथा ना को एले पो कहिबी जे पछ कहिबू यांके जेते बेले 5 भाई जाक हे द्रौपदी कन्या को स्त्री रूप में रखी दे अरे 5 भाई जाक हे करे कोन द्रौपदी मंदिर को जिबे की बोले का भागोडा किए छाड़ी हो जे ए पो
ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ ହେଲେ ପାଳି ପାଳି କଲେ ହେଲେ ବର୍ଷ ନା ମାସ ନା ଘଣ୍ଟା କଲେ ରେ ମୂର୍ଖ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପାଳି କଲେ ଆଉ ନହେଲେ କେତେବେଳେ କଲେ କହୁନୁ ରେ ଆରେ ବାରକୁ ବାର କୋ ବାର କାହାକୁ ପଡିଲା ରବିବାର ଦିନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରହିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ରାତି ରବିବାର ପାଇଁ ଟିକଟ ସରିଲା ଆଜ୍ଞା ରହ ଆରେ ସୋମବାର ଦିନ ଭୀମସେନ ରହିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ରାତି ଆକୁ ମିଳିବ ନା ନାଇଁ ରେ ଆରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହଁ ଅର୍ଜୁନ ରହିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାମୁ ଇଆଗା ଚାନ୍ସ ଟା ମାରଦେଲା ନା ଇଏ ଆଉ ଆରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଟା ଭଲ ହୁଏ କେତେ ଭଲ କେମିତି ଭଲ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଇଁଷ ଖିଆ ବାର ଆର କେବେ ଛୁଟି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁ ଆରେ ତୋର ଭଲ କଥା କହୁଛି ଆରେ ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ନକୁଳ ସହଦେବଙ୍କର ପାଳି ହେଲା ଏମିତି ଆଙ୍କେ 5 ଭାଇ ପାଳି କରି ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ହେଲେ ପୁଅ 5 ଭାଇ ଆଙ୍କେ ମାସକ ହେଲା 30 ଦିନ 30 ଦିନ 5 ଦିନ ଲେଖାଏ ଗଲେ ଗଲା 25 ଦିନ ଆଉ ରହିଲା ଯୋଉ 5 ଦିନ ନାରୀ ମାନେ ମାସକୁ ଥରେ ରଜସ୍ପଳା ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉ 5 ଦିନ ବାକି ରହିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ରଜସ୍ପଳା ହେଲେ 5 ଦିନରେ ଶୁଭ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ହେଲା ଏହିପରି ଆଙ୍କେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରକୁ 5 ଭାଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ହେଲା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ରଖିଲେ ପାଳି ତ ପକେଇଲେ ନିୟମ କଣ ଆରେ ଭୀମକୁ ଡରିକିରି ଗୋଟେ ନିୟମ ରଖିଲେ ଭିକୁକୁ କେନେ ଡରିବେ ଆଙ୍କେ 5 ଭାଇ ଭିତରେ ଭୀମଟା ହଉଛି ମୂର୍ଖଟା ଓହୋ ମୋଟାଟା ଖାଇବ ଯେମିତି କାମ କରିବ ସେମିତି ମାଟ ମାରିବ ସେମିତି ଆରେ ଭୂଷୁଣ୍ଡାଟା କାହା କଥା ସେ ଶୁଣିବନି ଭାତ ଖାଇଲେ ହୁ ଯାଉ ଖାଇଲେ ହୁ ଏ ପୁଅ ତେଣୁକରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୀମାର ମନ କଥା ବିଚାର କଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯଦି ଭୀମର କେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରରେ କୋ ଭାଇ ଥିଲେ ହେଲେ ଇଏ ଭୀମା କାହାକୁ ଛାଡିବା ପିଲା ନାହିଁ ବୋଲେ ବିଧିଏ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବାଟା ହିଁ ପଶିଯିବ ବିଧିଏ କମିଏ କରିକି କୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଥର ତୁଲେଇଲା ଇଏ 4-5 ଥର ତୁଲେଇ ଦେଇ ପଡି ଯାଇଥିବ ଆରେ ଭୀମକୁ ଡରିକିରି ଗୋଟେ ନିୟମ ରଖିଲେ କଣ ନିୟମ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବ ସେ ଭାଇ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବ ପଡିଲା ରେ ପୁଅ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଭୂମଟା ଡରିଗଲା ଡରିବନି 12 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବ ଦିନକ ପାଇଁ ଭୁଲ କଲେ 12 ବର୍ଷ ଯିବ ବନବାସ ଆରେ ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ମାମୁ ସେହି ଦିନ ରବିବାର ଆର ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ମାଷ୍ଟରର ପାଳି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପାଳି ଓ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ ଗଲେ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ କିସ କହୁଛୁ ମାମୁ ହୋଇକି ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ ତ ରବିବାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଆର ବଡ ଭାଇ ପିଲାବେଳେ କିଏ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିବେ ଆ ବଡ ଭାଇ ମାଷ୍ଟରର ପାଳି তোর তো মঙ্গলবার আইস খিয়াবার তু তো বার ন যাইকি সে বারে কিনে পই যাউথলু তোতে এতে সবরেতে ঘরে লাগুথলা গাই তোতে এতে কথা লাগুথলা ঘরে লাগি পই যাউ শুনে अर्जुन जेतेबेले प्रवेश कले युधिष्ठिर द्रौपदी को एकांत समय अरे जेतेबेले युधिष्ठिर अर्जुन को देखिले आश्चर्य होई पचारिले अरे अर्जुन अरे आमे परा 5 भाई एही नियम कले परमाण करथिले जनकर प्रति आउ जने देखिले से 12 वर्ष मनस्थ को जीव ए कथाटा तू जानिछु अरे तू आज काहे के द्रौपदी मंदिर को आसिलो नहीं नहीं मोर तो रविवार सोमवार मने नाही मोर तो रविवार स्कूल छुट्टी बार तो मंगलवार आइस खियाबार आज तू काहे के द्रौपदी मंदिर को आसिलो केमिति आइलु तोर कोन मने नाही जति मने न होला मोर संकेत थिला पिंडारे तू जानि पालु न मो घर अछि बोली संकेत कोन आके 5 भाई 5 कलर रो कठौ पिंधुथिले ओहो चप्पल चप्पल अरे वर्तमान कहंती चप्पल किंतु आगे कहउथिले कठौ बुझिलु 5 कलर रो कठौ पिंधुथिले युधिष्ठिर हला हळदिया कलर कठौ हला तेनु करी युधिष्ठिर कहिले अर्जुन अरे मोर कठौ होला पिंडारे थिला तू जानि पालु न मो घर अछि बोली भितरे पई गेलु अर्जुन कहिले भाई ना आपणकर कठौ नथिला कुआर जाइथिला अरे से दिन को युधिष्ठिर कठौ कुकुर नै करी चली जाइथिला तू माधव चौक जो कहउते ना मो गाड़ी कर रे बाबू गाड़ी कर रे बाबू मो मातर को मातर चौक हे जाइथिला रे बाबू तू मातर को कहबा एटा अर्जुन रो भूल नाही आकार भूल कुकुर सोळा रो भूल हेले कुकुर चप्पल नै जिबारो ये जानी पाइलानी भीतर पड़ी गला अरे भूल रहिला कोठे कुकुर पाखरे तेरु करी युधिष्ठिर
କୁକୁର କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ହଁ ହଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ରେ କୁକୁର ମୁଁ କୁକୁର ମତେ କହୁଛୁ କୁକୁର ଆରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଯୋଉ କଠଉ ନେଇଥିଲା କୁକୁର ଓ ହେଲା ହେଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ରେ କୁକୁର ହଁ ଆରେ ତୋ ଯୋଗୁ ଯେମିତି ମୋ ଭାଇ ମୋ ପ୍ରୀତି ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ତୋର ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ଆଉ ପୁଅ ସେଇଥିପାଇଁ ମାମୁଁ ରହ 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 ପାଟି କଲି ଆରେ ପୁଅ ଓ ଲେଖା ହେଇଛି ମହାଭାରତରେ ହଁ 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 ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ହଁ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଦେଖି ହଁ ଅର୍ଜୁନ 12 ବର୍ଷ ଗଲେ ବନବାସ ମାମୁଁ ସେଇ ବନବାସ କାଳରେ ଅର୍ଜୁନ ଖାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦହନ କରି ଅଗ୍ନିକର ମୃଦୁବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟାଧିକୁ ଭଲ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ପୁଅ ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ପତି କରି କାହିଁକି ସତୀ ଥିଲେ ହଁ ଏ କଥାଟା କହନ୍ତି ମାମୁଁ ସତୀ କଥାଟା ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ମାନେ ରାତ୍ର ପାହିଲେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ କିନ୍ତୁ ରାତ୍ର ପାହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କୋଠେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛୁ କୋଉଠି ଅଗ୍ନିରେ ନିଆଁରେ ବୋଲେ ପଡୁ ନଥାଏ ପରେ ନିଆଁରେ ପଶିଲେ ପଡୁବୁ ନା ଆପଣ ରହିବୁ ଆରେ ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ପତି କରିଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ କାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହାକୁ ଦଉନଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ ରାତ୍ର ପାହିଲେ ହଁ ହଁ ଅଗ୍ନିରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ଅଗ୍ନିରେ ଏ ଦେହକୁ ପୋଡ଼ିବେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ନେବେ ତାପରେ ଏ ଦେହକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇକି ଦାନ କରିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ପତି କରିଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ କାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହାକୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦଉନଥିଲେ ମାମୁଁ ତେଣୁ କରି ଦ୍ରୌପଦୀ ଥିଲେ ସତୀ ମାମୁଁ ଆଜି ଗଲେ ମୋ ମାଇକିନାକୁ 2 ଲିଟର କିରାସିନି ପକେଇ ପଡିବି କଣ ପାଇଁ ମୋ ମାଇପ ସତୀ ହବନି ଯେ ଆରେ ମୂର୍ଖ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ଦ୍ରୌପଦୀ ବଞ୍ଚିଲା ମୋ ମାଇକିନା କେଡେ ବଞ୍ଚିବନି ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଠୁ ଜନ୍ମ ଦ୍ରୌପଦୀ କୋଠୁ ଜନ୍ମ ଜାଣିଛୁ ସେ କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ଆରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଆରେ ନିଆଁରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୋ ମାଇପ ନିଆରୁ ନାଇଁ ମୋ ମାଇପ ହେଲା ରେ ଆରେ ଆମେ ମାନବ ହଁ ହେଲା ଜନିରୁ ଜନ୍ମ ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତେଣୁ ମାତା ବୋଇଲେ 5 ଭାଇ ବାନ୍ତି ଖାଅ সেই ফল আনিছনি নন্দ রাজা ঝিও সেই ফল আনিছনি নন্দ রাজা ঝিও হর হর সে কর পুনিয় হে কুন্তি পুর হর হর সে কর পুনিয়